बच्चों, नवीं कक्षा विद्यार्थियों को आज स्वागत करता हूँ। नवीं कक्षा के एक कहानी को आरंभ करता हूँ। कहानी का नाम है मौसी। कहानी का नाम है मौसी। कहानी को आरंभ करने से पहले इस कहानीकार के परिचय के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। इस कहानी को, मौसी कहानी को भीष्म साहनी जी ने लिखा है। भीष्म साहनी जी ने लिखा है। भीष्म साहनी जी का जन्म 1915 रावलपिंडी में हुआ। उनके प्रमुख कृतियां हैं, उपन्यास हैं, प्रमुख कृतियां उपन्यास हैं जोरके, कड़ियाँ, तमस, बसंती। यह प्रमुख उपन्यास है। और कहानी संग्रह भी हैं बच्चों। शोभा यात्रा, भाग्यरेखा, भटकती राख आदि। और जीवनियाँ भी लिखी हैं। बाई बलराज अपनी बात, और नाटक भी लिखे हैं। कबीर खड़ा बाजार में, माधवी मुआवजे। इस प्रकार कहानीकार के संबंधित विषय के बारे में हम चर्चा किए गए हैं बच्चों। आज भीष्म साहनी जी लिखित एक सुंदर, बहुत ही सुंदर कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कहानी का नाम है मौसी। क्या है? मौसी। मौसी को हम कह सकते हैं माता की बहन, ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಾವು ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಸಿ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಹಾನಿಕಾರರು ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ। बच्चों, इस कहानी आरंभ करने से पहले इस कहानी का उद्देश्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मौसी कहानी में विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। निस्वार्थ सेवा एवं सेवा परायणता का भावना का विकास कराना इस कहानी का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है मौसी के प्रति बच्चों का प्रेम की भावना जागृत कराना। और तीसरा उद्देश्य है छात्र परोपकार की भावना को समझाएंगे। छात्र परोपकार की भावनाओं को समझाएंगे। बच्चों, यह विशिष्ट उद्देश्य के बारे में चर्चा करने से बाद इस कहानी को मैं आरंभ करता हूँ, मौसी कहानी को। इस कहानी का ये आशय के बारे में हम थोड़ा सा ही चर्चा करेंगे। इस कहानी में निस्वार्थ सेवा मनोभाव का ये चित्रण भी है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आधार और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। इस कहानी को आज शुरू करता हूं बच्चों। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे। बच्चे भी, बड़ी उम्र के लोग भी। मौसी सबको मां के जैसी प्यारी बनी थी। सबके सुख दुख के
सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। कहानीकार ने इस परिच्छेद में बताया गया है मौसी का ये गुण कैसा था, वही के विचार को बताया गया है। उस औरत को, उस गांव में रहने वाली औरत मौसी कहकर पुकारते थे। एक महिला को, एक औरत को मौसी नाम से सब लोग पुकारते थे। बच्चे भी, छोटे बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी औरत को मौसी का कहकर बुलाते थे। मौसी सबको मां जैसी प्यारी बनी थी। उस प्रदेश में सब लोगों को मां की तरह देखते थे। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। ಆ ಮೌಸಿ ಎನ್ನುವಂಥವಳು ಎಲ್ಲರ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು। बच्चों के लिए वह सेवा की मूर्ति बनी थी। ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಕೆ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯೇ ಆಗಿದ್ದಳು। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधे पर अपने अपने बस्ते डाल देती। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेर रहते थे। बच्चों, यह परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रतिदिन हर रोज दोपहर मध्याह्न होते होते मध्याह्न ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। फाटक मुख्य द्वार, मेन गेट। मौसी स्कूल के मुख्य गेट पर ये पहुंच जाती थी। जैसे ಚುಟ್ಟಿ ಕಿ ಗಂಟೆ ಬಜತೆ ಹಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವೈಸೆ ಈ ಬಚ್ಚೆ ಭಾಗ್ತೆ ಹುಯಿ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಕಂದ ಕಂದ ಕಹೆ भागते हुए बाहर निकलते और बाहर निकलते मौसी के कंधों पर, कंधा भुज, आಕೆಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ अपने अपने बस्ते का अर्थ होता है बच्चों तैಲ, ಚೀಲ। ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಚೀಲಗಳನ್ನು, ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು और डाल देती, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆಕೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेर रहते थे। गरीब और अमीर की भेदभाव नहीं करते थे और सभी बच्चों ने मौसी को घेर रहते थे। ಮೋಸಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಭೇದ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಕೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तने जा पहुंचती, जहाँ सभी बच्चे खेल करते थे। मौसी को बच्चों को साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले, पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। वह तोता तोते की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानियाँ आदि सुनाती थी। बच्चों, यह विचार को बताया गया है दोपहर डलने पर, दोपहर मध्याह्न, डलना ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ मौसी आ औरत महिले नीम के पेड़ के तले, नीम के पेड़ के तले, ಆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀಮ್, ಬೇವಿನ ಮರದ ತಲೆ, ತಲೆ ಕರ್ತೋತಾ ಬಚ್ಚೋ ನೀಚೆ, ಕೆಳಗಡೆ
ತಲೆಪರೆಯ ಪਹੁಂಚುತ್ತಿ. ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಈಕೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಯಾರು? ಮೌಸಿ. ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಪਹੁಂಚುತ್ತಿ. ಜहाँ सभी बच्चे खेला करते थे. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೌಸಿ ಬಚ್ಚೋಂ ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ನಾ. ಆಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉನ್ನೇ ಕಹಾನಿಯ, ಅವಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು, ಅವರು ಚುಟುಕುಲೆ ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಚುಟುಕುಲೆ ಅವರು ಪೆಹಲಿಯ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು. और आगे बच्चों को क्या है और खेलना, कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था. ಆಕೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆಕೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೋತಾ ತೋತಿ ಕಹಾನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಕಾಟೆ ಗೋಡೆ ಕಿ ಕಹಾನಿ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ವಿರೋಚಿತ ಕಹಾನಿಯ ಆದಿ ಸುನಾತಿತಿ. ವೀರ ಪೌರುಷ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी. वह बच्चों से अपने बेटियों जैसे प्यार करती थी. मौसी बच्चों को, मौसी ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಿಲಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆಕೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ತರ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಪಾಸ್ ಚನೆ, ಕಡಲೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಟಿಕಿಯಾ ಸ್ವೀಟ್, ಆಕೆ ಸ್ವೀಟನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಟಿಕಿಯಾ. और ಮೂಂಗ್ಫಲಿ ಕಡಲೆ ಬೀಜ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜವನ್ನು ತರ್ತಾ. ಆದಿ ಕುಚನ ಕುಚ ರಕ್ತಿತಿ, ಆಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. वह बच्चों अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಕೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. और आगे बताया गया है बच्चों, देखिए, एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली. शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी. किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है. एक दिन, वन डे, जब स्कूल की छुट्टी हुई, ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಬಂತು. ಬಚ್ಚೆ ಬಸ್ತೆ ಉಠಾಕರ್, ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೊರಟರು. ಬಾಹರ್ ನಿಕ್ಲೇತು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೂ ಮೌಸಿ ಫಾಟಕ್ ಪರ್ ನಹಿ ಮಿಲಿ, ಆಕೆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಶಾಮ್ ಕೋ ಬಚ್ಚೆ ಕೇಲ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ನಿಕ್ಲೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರ ಬಂದರು. ತೋ ಮೌಸಿ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಬಿ ನಹಿ ತಿ, नीम के पेड़ के नीचे बैठती थी, वहाँ भी नहीं थी, अल्लू ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. और किसी को मालूम नहीं था, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಕहाँ गई है, ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला. उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था. एक दिन बच्चे मौसी के खोज में घूम रहे थे, तभी एक मकान के अंदर में ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई. हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे घर चली जाओ. ಮಕ್ಕಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ ದಿನ ಬೀತ್ ಗಯೆ, ಹೀಗೆ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದವು. पर मौसी की कुछ पता नहीं चला, मौसी के खबर नहीं चला. उसके बिना सारा मोहल्ला आके इल्लदे आ ओणी सूना सूना लगता था. सूना सूना लगाना
ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ. ಆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಏಕ್ ದಿನ್ ಬಚ್ಚೆ ಮೌಸಿಕೆ ಖೋಜ್ ಮೇ ಘೂಮ್ ರಹೆ ಥೆ. ಖೋಜ್ನ ಢೂಂಢನ. ಮೌಸಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಖೋಜ್ ಮೇ ಘೂಮ್ ರಹೆ ಥೆ. ತಿರುಗಾಡೋದು ಹೊರಟ್ರು. ತಬಿ ಏಕ್ ಮಕಾನ್ ಕೆ ಅಂದರ್, ಮಕಾನ್ ಘರ್, ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರ್ ಊಂಚಿ ಊಂಚಿ ಆವಾಜ ಸುನಾಯಿದಿ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಊಂಚಿ ಊಂಚಿ ಆವಾಜ್ ಸುನಾಯಿದಿ. ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ಬಂತು? ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಹಮನೆ ಟೇಕಾ ತೋ ನಹಿ ಲೇ ರಖಾ ಹೇ. ಟೇಕಾ ಟೇಕಾ ಟಹರ್ನಾ. ಕ್ಯಾ ಹೇ ಟಹರ್ನೆ ಕಿ ಜಗಹ. ನಿನ್ನ ಕೂರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಅಂತಂದರು. 20 ದಿನ ಸೇ ತುಮ್ ಯಹಾ ಹೋ. 20 ದಿನಗಳಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ. ಅಬ್ ತುಮ್ ಕಿಸಿ ದೂಸರೆ ಘರ್ ಚಲಿ ಜಾವೋ. ನೀನು ಈಗ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ, ನಿನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತಂದು. ಮೌಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे के दरार में से अंधकार झांक कर देखा तो मौसी का ये खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूख हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। बच्चों, मौसी का नाम सुनकर, बच्चों ने यह आवाज़ सुनकर, मौसी नाम को सुनकर, ನಿನ್ನ ಮೌಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸುನ್ಕರ್ ಬಚ್ಚೆ ಟಿಕ್ ಕರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಯೇ. ಟಿಕ್ನ ಸಹರಾ ರುಕ್ ಜಾನ. ಅವರು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತರು. ಕಡೆ ಹೋಗಯೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಂದ ದರ್ವಾಜೆಗೆ ದರಾರ್ ಮೇ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ವಾಜು, ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ದರಾರ್ ಮೇ ಒಂದು ಹೋಲನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಂಕಕರ್ ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದರು. ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇಣಿಕಿ ನೋಡಿದ್ರು. ಮೌಸಿ ಏಕ್ ಕಾಟ್ ಪರ್ ಲೇಟೀತಿ. ಒಂದು ಕಾಟಿನ ಮೇಲೆ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಉಸ್ಕೆ ಬಾಲ್ ಉಲ್ಜೆ ಹುಯೆ. ಆಕೆಯ ಕೂದಲುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದ್ವು. ಚೆಹರಾ ಸೂಕ ಹೂವಾತ. ಆಕೆ ಮುಖ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಕ ಹೋನ, ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ನೆರಿಗೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಮೌಸಿಕೋ ಎಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ದೇಖಕರ್. ಮೌಸಿಯನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋಂಕೋ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಹುವಾ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಮೌಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಅವರು ಗುಸ್ಸಾ ಆಯ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ರೋಧವು, ಆ ಸಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ದೂಸರೆ ದಿನ ಬಚ್ಚೆ हॉकी मैच खेलने लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेर कर प्रश्न पूछने लगे। दूसरे दिन, ಎರಡನೆಯ ದಿನ, ಬಚ್ಚೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೇಳ್ಕರ್ ಲೌಟ್ ರಹೆ ಥೆ. ಹಾಕಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೋ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ, ಪುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೇತುವೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮೌಸಿ ಬೈಟಿ ನಜರಾಯಿ. ಆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಆ ಮೌಸಿ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆಯಿ ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಏಕ್ ಛೋಟಿ ಸಿ ಗಟ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟಿತ್ತು. ಏನು, ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಲಾಠಿ ಬೀಥಿ, ಆಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮೌಸಿ ಕೋ ದೇಖಕರ್ ಸಬ್ ಉಸೆ ಘೇರ್ ಕರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚನೆ ಲಗೆ. ಆ ಮೌಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮೌಸಿ ಕೋ ದೇಖ್ತೆ ಹಿ ಸಭಿ ಬಚ್ಚೋನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚನೆ ಲಗೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತೂ ಇತನೆ ದಿನ ಕहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ जा रही हूँ बेटा। खाते हुए मौसी की आंखें भर आई। तू तो बीमार है मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ, मुझे कहीं नहीं देने देंगे मौसी। सबने एक स्वर में कहा।
मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। बच्चों, सभी बच्चों ने मिलकर और मौसी के सामने ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚನೆ ಲಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಆ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಸೇತಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಮೌಸಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ತೂ ಇತನೇ ದಿನ ಕಹಾತಿ ಮೌಸಿ, ಮೌಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳು ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಯಹಾ ಬೈಟಿ ಹೋ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ಏಕನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಮೈ ಆಸೆ ಜಾ ರಹಿ ಹೂಂ ಬೇಟಾ, ಮಗನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಾತೆವೆ ಮೌಸಿಗೆ ಆಂಕೋಮೆ ಬರಾಯಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಆ ಮೌಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ತೂ ಬಿಮಾರ್ ಹೈ ಮೌಸಿ, ನೀನು ರೋಗಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ದ. ಓರ್ ಬಿಮಾರ್ ಹೇ, ನೀನು ರೋಗಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಮೌಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ತಬಿಯತ್ ಕೈಸಿ ಹೇ, ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ದ ಬಲದೇವನು. ಬೇಟಾ ಮೈ ಟೀಕ್ ಹೋಗಯಾ ಹೋ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ನಾ ಗಾಂವ್ ಜಾ ರಹಿ ಹೂಂ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಮ್ ತುಜೆ ಕಹಿ ನಹಿ ಜಾನೆ ದೇಂಗೆ ಮೌಸಿ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಮೌಸಿ. ಸೊಬನೆ ಏಕ್ ಸ್ವರ್ಮೆ ಕಹ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಮೌಸಿಗೆ ಆಂಕೋಮೆ ಆಂಸು ಛಲಕುಟೆ, ಮೌಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು, ನೀರು ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಮೌಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮೌಸಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಿ ಬಂತು. दुकान के सामने एक खाट बिछी थी, 2-3 लड़के भाग कर खाट उठा ले आए, उस पर मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया. खाट को सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए. कन्हैया भाग कर अपने घर से दरी और तकिया लाया. थाली में 2 रोटियां लाई. उषा योगराज एक कटोरा में दूध लाया. गोपाल घर में लैंप उठा लाया. मुन्नी पीने के लिए पानी लाई. बलदेव ने पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया. मौसी बीमार है, आप जल्दी चल कर देखिए. मौसी का उपचार कैसे किया, वही विचार के बारे में कहानीकार ने भीष्म स्वामी जी ने आगे बताया. दुकान के सामने, ಶಾಪ್, ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರು ಕಾಟ್ ಬಿಚ್ಚೀತಿ, ಒಂದು ಮಂಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 2-3 ಲಡ್ಕೆ ಭಾಗಕರ್ ಕಾಟ್ ಉಠಾಲೆ ಆಯೆ, 2-3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕಾಟನ್ನು ತಗೊಬಂದರು. ಉಸ್ ಪರ್ ಮೌಸಿ ಕೋ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮೇ ಬಿಟಾ ದಿಯೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ಕಾಟ್ಕೋ ಮೌಸಿ ಸೀದೆ ನೀಮ್ ಕೆ ಪೇಡ್ ಕೆ ನೀಚೆ ಲೇ ಆಯೆ, ಆ ಒಂದು ಮೌಸಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪೇಡ್ಕೆ ನೀಚೆ ಲೇ ಆಯೆ ಕರೆತಂದರು. ಕನ್ನಯ್ಯ ಭಾಗಕರ್ ಅಪ್ನೆ ಗರ್ಮೆ ದರಿ ಅವ್ರ ತಕಿಯಾ ಲಾಯ. ಆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭಾಗಕರ್ ಓಡಿ ಅಪ್ನೆ ಗರ್ಸೆ ದರಿ, ದಿಂಬನ್ನು ತಗೊಬಂದ. ಹಾಸಿಗೆ ತಕಿಯ ದಿಂಬು, ದರಿ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತಂದ. ಉಷಾ ತಾಲಿಬರ್ ಮೇ 2 ರೋಟಿಯಾ ಲಾಯಿ, ಉಷಾ ಅನ್ನುವಂಥವಳು ಒಂದು ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ 2 ರೋಟಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದ್ಲು. ಯೋಗರಾಜ್ ಕಠೋರ ಬರ್ಮೆ ದೂದ್ ಲಾಯ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನ ತುಂಬ ಹಾಲನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ. ಗೋಪಾಲ್ ಗರ್ಸೆ ಮನೆಯಿಂದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಠಾ ಲಾಯ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ, ಲೈಟನ್ನು ತಗೊಂಬಂದ. ಮುನ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೀನೆ ಕಿಲಿಯೇ ಪಾನಿ ಲಾಯಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತಂದಳು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಉಪಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಲದೇವ್ಕೆ ಪಿತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆ, ಬಲದೇವನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ವಹ ಅಪ್ನೆ ಪಿತಾ ಕೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೇ ಖೀಂಚ್ ಲಾಯ, ಆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಿಂದ, ದವಾಖಾನೆಯಿಂದ ಆ ಬಲದೇವನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆತಂದ. ಮೌಸಿ ಬಿಮಾರ್ ಹೇ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮೌಸಿ ಅನ್ನುವಂಥವಳು ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ ರೋಗ ತಗಲಿದೆ. ಆಪ್ ಜಲ್ದಿ ಚಲ್ಕರ್ ದೇಕಿಯೇ, ನೀನು ಬೇಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕರೆತಂದರು. ಬಚ್ಚೆ ಸೋಚನೆ ಲಗೆ ಕಿ मौसी को जहाँ ठहराया जाए, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भारी भारी से उसे अपने घर में रखेंगे.
बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दी थी। बच्चों, बच्चे सोचने लगे, ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು। ಮೌಸಿ ಕೋ ಕहाँ ठहराया जाए, ಈಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಂಗಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಉನ್ನೋನೆ ನಿರ್ಣಯ ಲಿಯಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ವೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮೇ ಉಸೇ ಅಪ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ರಖೆಂಗೆ, ಹೀಗೆ ಪಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು। ಎಂದು ಯೋಗರಾಜನ ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುನ್ನಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನ, ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಖೆಂಗೆ। ಬಾದ್ ಮೇ ನಂತರ ಉನ್ನೋನೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಿ ಸೆ ವಿನತಿ ಕಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। ಆಯಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಮೌಸಿ ಕೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಕಾಮ್ ದಿಯಾ ಜಾಯೆ, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಆಕೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು। ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾನ್ ಲಿಯಾ और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी दीजी, ಆಕೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಛೋಟಾ ಕಮರಾ, ಚಿಕ್ಕ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಲ್ಲಿ ಆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು। ಆಮೇಲೆ मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी, बच्चे उस घेरे रहते, वह उन्हें कहानियाँ सुनाती, कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले के चक्कर काटती, सभी घरों में झांक उनका कुशल क्षेम पूछती, सांझ डले अपनी कोठरी के चली जाती, आती चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम तथा स्नेह भाव से मौसी के जीवन के खुशी के दिन लौट आए। बच्चों, यहाँ मौसी का उपचार के बाद, मौसी का ये उपचार के बाद ये सुखी का दिन, ये खुशी के दिन भी लौट आए, वह विचार को बताया गया है। मौसी फिर स्कूल के आंगन में आने लगी, मौसी ಆಮೇಲೆ ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದಳು, ಬಚ್ಚೆ ಉಸೆ ಘೇರತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು। ಅವರು ವಹ ಉನ್ನೇ ಕಹಾನಿಯಾ ಸುನಾತಿ, ಆಕೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು। ಕಬಿ ಕಬಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲಾಠಿ ಟೇಕ್ತಿ ಹುಯಿ, ಆಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೊಹಲ್ಲೆ ಕಾ ಚಕ್ಕರ್ ಕಾಡ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಮೊಹಲ್ಲಾ ಓಣಿಯನ್ನು ತಿರುಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು। ಸಭಿ ಗರೋ ಮೇ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಂಕ್ ಉನ್ಕಾ ಕುಶಲಕ್ಷೇಮ ಪೂಜಿತಿ, ಇಣಿಕಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದಳು। सांझ ಡಲೆ ಅಪ್ನಿ ಕೊಠರಿ ಮೇ ಚಲಿ ಆತಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಕೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಳು। ಅವರು ಚೈನ್ಕಿ ಸಾನ್ಸ್ ಲೇತಿ, ಆಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಖುಷಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು। इस तरह बच्चों के प्रेम तथा स्नेह की भाव मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। ಹೀಗೆ ಆ ಮೌಸಿಯ ಖುಷಿಯ ದಿನಗಳು, ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಪುನಃ ಆಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಆಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಹೀಗೆ ಆ ಮೌಸಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ತುಂಬ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆ ಕಹಾನಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು। बच्चों, इस पाठ में आए हुए एक वाक्य के संबंधित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक वाक्य की संबंधित प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, माँ के जैसी प्यारी कौन थी? माँ के जैसी, ತಾಯಿಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವಳು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಯಾರಾಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। अब बताओ, माँ के जैसी प्यारी मौसी थी, मौसी ಅನ್ನುವಂಥವಳು ಆಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು। प्रश्न संख्या 2, मौसी सभी को किस समय के साथ देती थी? मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? साथ
ದೇತಿ ತಿ. ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. बताओ सही है. सुख और दुख. वाक्य में बताओ. मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी. सही है. और प्रश्न संख्या 3 है. दोपहर होने पर मध्याह्न ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೌಸಿ कहाँ पहुंच जाती थी. दोपहर होने पर ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಮೌಸಿ कहाँ पहुंच जाती थी. ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी. मुख्य द्वार पर. स्कूल के मुख्य द्वार पर पहुंच जाती थी. ಆ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. प्रश्न संख्या 4. मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಸಿ ಏನನ್ನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. बताओ. सही है बच्चों. मौसी चने, टिकिया, मूंगफली. वाक्य में बताओ. सही है. मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ क्या है खिलाती थी. ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಆಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसे लगता था. बताओ. हाँ. काली काली, सोना सोना. सही है. वाक्य में बताओ. मौसी के बिना सारा मोहल्ला सोना सोना लगता था. ಆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೋನಾ ಸೋನಾ ಖಾಲಿ ಅಂತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. अच्छा बच्चों, अब तक इस मौसी कहानी के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं और 9वीं कक्षा विद्यार्थियों को धन्यवाद.